آپ کو لیے چلیں گے FIA دفتر کے باہر فیصل وابڈا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہ کلوز رینج سے ہی اس کی شہادت ہوئی ہے. نمبر 3 یہ کہ اس کا آئی پیڈ اور اس کا فون نہیں ملا. میں نے اس کو کہا تھا نہیں ملے گا، وہ نہیں ملا. اور نمبر 4 یہ کہ سازشی عناصر اور اس قتل کی منصوبہ بندی پاکستان سے ہوئی. یہ 4 چیزیں 100% کلیئر ہیں. وہ آپ ان سے بھی موقف لے سکتے ہیں. یہ میں ضرور مطمئن ہوں کہ یہ بڑی تگڑی ٹیم ہے، اور کیونکہ ارشد شریف صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جن کے لیے لوگ دل سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو کہ انہوں نے جو ابھی تک کام کیا ہے یا جو نظر آیا ہے، جب مجھے باتوں میں سمجھ میں آیا ہے، وہ کافی زبردست کام کر رہے ہیں. اور امید اللہ سے یہ ہے کہ منطقی انجام تک ان مجرموں کو پکڑوائیں جو پاکستان میں گرفت سے باہر ہیں یا نکل جاتے ہیں ہمیشہ کی طرح. آئیڈیا اور پلان اور کوشش اور خواہش اور دعا یہی ہے کہ ان بڑے لوگوں تک ہاتھ پہنچے جو اس میں ایکچولی انوالوڈ ہے. چھوٹے موٹوں میں تو چیز ہوتی ہے. میری طرف سے کوئی شواہد یا کوئی ایویڈنس آج پرووائڈ نہیں کیا گیا ہے، وہ اگلی باری کے لیے رکھ دیا گیا ہے. اور کیا کہتے ہیں، جو اوور آل ڈسکشن تھی، جو ایکسچینج تھی، جو چیزیں تھیں، وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے بھی شیئر کی اور میں نے بھی ان سے شیئر کی. اچھا صاحب یہ بتا دیں، ایک اہم جو پوائنٹ ہے آپ نے کہا ہے کہ قتل کی سازش کرنے والے پاکستان میں ہیں اور پاکستان کی سازش ہوئی. یقیناً انکوائری کمیٹی نے یہ بھی آپ سے پوچھا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں. ہمیں اگر آپ نہیں بتاتے، لیکن کمیٹی کو آپ نے بتایا ہے، وہ نام بتائے ہیں؟ نہیں، آج کے دن ہم اس کے قریب بہت آگے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا غلط بیانی نہ ہو اور غلط بیانی کرنی بھی چاہیے. شواہد اور اسپیسیفکس سے آج ہم دور تھے. مجھے انہوں نے کہا وہ انفارم کر دیں. سر یہ بھی بتائیے گا کہ نواز شریف پر الزام لگایا جا رہا ہے. ایک لندن میں بیٹھا شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے، الزام لگا رہے ہیں کہ نواز شریف اس قتل میں ملوث ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے، بہت تکلیف دہ اور پریشانی کا باعث ہے ہمارے لیے. میرے خیال سے اس میں ہم سیاست سے بالا تر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اور گھٹیا قسم کا مذاق نہ کریں تو بہتر ہوگا. میں اس سے زیادہ اس میں پولیٹیکل اینگل لانا نہیں چاہتا. مجھ سے ایک سوال سلمان اقبال صاحب کی بارے میں بھی ہوا. میں نے ان کو بڑا کیٹیگوریکلی بڑی کلیئرٹی سے بتایا ہے کہ سلمان اقبال کو میں ایز اے اونر اور ایز اے دوست بھی جانتا ہوں، باپ کو بھی جانتا ہوں، گھر کو بھی جانتا ہوں. سلمان اقبال کا میرے حساب سے کہیں کوئی تانا بانا قتل کے اندر یا سازش کے اندر بالکل نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک چیز یہ بتائیے گا، اور میرا سلمان صاحب کو ریکویسٹ ہوگی، میں ان کو آج فون بھی کروں گا کہ وہ پاکستان ضرور آئیں اور یہاں آ کے اس کا ٹرائل رن کریں، کیونکہ وہ ہیلپ کریں گے. ان کی ایبسنس میں پاکستان کے اندر یہ بھی دستور اور ہسٹری رہی ہے، پھر کہیں اور اینگل چلا جاتا ہے. کوئی جو شواہد آپ کے پاس اس کمیٹی کے اوپر تحملات کا اظہار کر دیا بغیر پیشی کی پیش بھی نہیں، اس پر آپ کیا؟ سر، مراد سعید کا جواب مراد سعید ہی دے. اچھا، یہ جو شواہد آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا تھا، کیا وہ ویڈیو ایویڈنسز ہیں یا کوئی دستاویزات ہیں جو آپ تک پہنچی یا کوئی اسکرین شاٹس ہیں؟ میرے خیال سے وہ قبل از وقت ہوگا بھائی، کیونکہ جو اس قتل میں ملوث ہے میرے حساب سے وہ بڑے ایول مائنڈڈ بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، پلانر بھی ہیں. تو میں ان کو کوئی ایسی لیڈ نہیں دینا چاہتا جس سے وہ ہوم ورک پہلے شروع کر دیں اپنا. ہمارا ٹارگٹ اللہ کی ذات سے ہماری دعا یہ ہے کہ ہم ارشد شریف کے ایکچوئل مین، ہم ایک گولی چلانے والے کے بھی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے، ریفر کردار تک پہنچانا چاہیے. گولی چلوانے والے تک، وہاں پہنچانے والے تک کے گریبان تک ہم بہت جلدی پہنچے گے انشاءاللہ. ارشد صاحب، آپ جو ہے نا عمران خان کے بعد جو ہے ارشد شریف کو بھی جو ہے آپ نے بتایا اور عمران خان کو بتایا سازشوں کے حوالے سے جو کردار ہیں. رات کو جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے گزار کی، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو پھر کہوں کہ باس آج کا دن جو ہے نا وہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، آپ کا تو ساتھی بھی رہا ہے. میں اگر 10-12 سال جانتا تھا تو آپ لوگ تو اس کو 20 سال جانتے. وہ ایک ایماندار آدمی تھا. ہم آج فوکس ہیں، ہم یہ گھٹیا سیاست اور گھٹیا مذاق اور گھٹیا بیانات سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. دیکھیے، میں بھی ارشد شریف صاحب کی والدہ کا بیٹا جیسا ہوں، اور میں اس ماں کی تکلیف
कम कर सकता हूँ, ना उस पर कोई रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ अरशद साहब का। उनको ये ज़रूर पता होगा कि मेरी अरशद साहब से बहुत प्यार की और बहुत अच्छी दोस्ती थी, और भरोसा इतना था कि यहाँ से जाने तक और जाने से आगे पहुँचने तक मैं राब्ते में रहा। मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, और शायद अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए शायद चुना था कि मैंने उस दिन जुर्रत की। उसको बहुत सारे एंगल दिए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और हवा के ख़िलाफ़ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में कहीं भी। उस वक्त मुझे बहुत सारे एंगल हुए, बहुत सारी बातें भी मैंने सुनी, लेकिन वक्तन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ताला मेरी बातों को राइट साबित कर रहा है, और आप लोग भी जो आज यहाँ खड़े हैं अरशद शरीफ की हमदर्दी में, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप खड़े हैं, और आप लोग भी उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक, बाय एंड लार्ज आपके रिपोर्टर्स भी, कि वो बातें जो मैंने कही थी वो अगर मेरे हिसाब से 100% है, FIR के हिसाब से 100%, तो आपके हिसाब से 90%, तो वो आप भी उसको मानते हैं और आप उसको वेरीफाई भी करेंगे। मुल्क के जो हालात हैं जो चल रहे हैं, एक जानिब धरने और इस तरह की सियासत हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क में आम तरीन तैनाती भी होने जा रही है, तो मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, ये जो मार्च तक धकेलना और इमरान खान साहब को बंद गली तक पहुंचाना, सांपों के साथ खास का और उन साजिशों का, फिर अरशद शरीफ के मर्डर से उसके ताने बाने मिलना, क्या बताता है आपको? इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब तो नहीं हो सकते। इसके बेनिफिशरी जो हैं इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करवा के, मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था, जिन्होंने बनना था वो इस साजिश का हिस्सा हैं, चाहे वो मार्च हो, चाहे कत्ल से उसके ताने हो। जो ख़ास है उनका भी अपना बेनिफिट है, उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, और सबसे पहले उन्हीं की है। तो फिर मुझे तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट में तो कौम को डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, मेरा उनका एहतराम और प्यार का रिश्ता था, है। कल वो मेरे बारे में कोई चीज़ बुरी भी है तो मेरी तरफ से कभी उनकी तरफ जवाब इसलिए नहीं आएगा कि वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे लीडर भी हैं, मेरा उनका प्यार और एहतराम का रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि इनोसेंटली उनको बंद गली तक धकेला है इन सब ने मिलकर, और अभी भी अगर इमरान खान साहब अपने अंदर से लोगों की सफाई शुरू करें तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी, उनके लिए बहुत बेहतरी होगी। ये आप इस बात तस्दीक कर सकते हैं जो बात आई थी कि कत्ल किया गया 3 घंटे तक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक है कि वाकई उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, और यानी कि गोली बाद में मारी गई है, पहले तशद्दुद किया जाता है? मेरे हिसाब में मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज इसमें है, लेकिन कबल वक्त होगा कि मैं इस इंफॉर्मेशन को रिवील करूँ। सर आपके और खान साहब के कोई बैकडोर राब्तों की इतला चल रही है, क्या आप इसकी तस्दीक या तस्दीक करेंगे? नहीं, ना मैंने खान साहब से रब्ता किया है, ना खान साहब ने मुझसे रब्ता किया है। खान साहब अगर मुझे रात को 3 बजे आवाज़ देंगे, पूरी ज़िंदगी में उनके लिए हाजिर हूँ। सर ये बता दें कि आपका लेकिन ये बता दें कि जो सहाफ़ी पहले से कत्ल हो गया है, तो आप समझते हैं कि जो केस की जो चलती है कार्रवाई, आप इसकी काम आएंगे काबू तक आप पहुँच सकेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं काफी ताकत समझ में आ रही है? देखिए, आपकी बात वजह है, मुझे उम्मीद है अल्लाह से, ये ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ उन शवाहिद के ऊपर कि किसी हद तक वो मेरी बातों को इंडोर्स ज़रूर कर देंगे। इस बारे में मैं अल्लाह की ज़ात से 100% क्लियर हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फैसल वाडा गुफ्तगू कर रहे थे शहीद अरशद शरीफ की कत्ल केस की तहकीकात का मामला। फैसल वाडा ने तहकीकाती कमेटी को अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, और साथ ही उनकी जानिब से ये बताया गया है कि मुझसे सलमान इकबाल के हवाले से भी सवाल हुआ। मैंने क्लियर बताया कि मैं सलमान इकबाल को अच्छी तरह जानता हूं, सलमान इकबाल को ओनर और बतौर दोस्त जानता हूं। सलमान इकबाल का मेरे मुताबिक कत्ल या साजिश में बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। सलमान इकबाल का कत्ल या साजिश में कोई ताना बाना नहीं है। फैसल वाडा की जानिब से गुफ्तगू की गई है और आज वो हिस्सा बने हैं। अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी है उनको अपना बयान रिकॉर्ड कराया है, और यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि मुझसे सलमान इकबाल के हवाले से सवाल पूछा गया। मैंने उनको क्लियर बताया कि मैं सलमान इकबाल को अच्छी तरह जानता हूँ, सलमान इकबाल को ओनर और बतौर दोस्त जानता हूँ। सलमान इकबाल का कत्ल या साजिश में कोई ताना बाना नहीं है। आज पेश हुए हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने फैसल वावडा, और उनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा मुझसे सलमान इकबाल के हवाले से भी सवाल हुआ, मैंने क्लियर बताया कि मैं सलमान इकबाल को अच्छी तरह जानता हूं, सलमान इकबाल को ऑनर और बतौर दोस्त जानता हूं। सलमान इकबाल का मेरे मुताबिक कत्ल या साजिश में बिल्कुल ताल्लुक नहीं। सलमान इकबाल का कत्ल में या साजिश में कोई ताना बाना नहीं है।
فیصل وابڈا نے کہا کہ مارچ تک دھکیلنا عمران خان کو بند گلی تک پہنچانا ہے. ارشد شریف کے قتل کے تانے بانے ملنا اس کے بینیفیشری عمران خان تو نہیں. میرے لیے خان صاحب ایک اچھے انسان ہے. میرا پیار اور احترام کا رشتہ ہے.